عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. إن شاء الله في هذه الحصة سأشارككم موضوعا دائما في إطار استعداد امتحان البكالوريا. سأتدرس معكم واحد الدالة اللي هي دالة تجمع بين الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. إذا الموضوع سيتضح الآن أمامكم. خذوا الوقت الكافي لقراءة الموضوع ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة الملقاة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا على بركة الله. إذا فوالا عندنا واحد الدالة جي دو إكس اللي هي كما ترون أو دو إكس سور أو دو إكس بلس 1 موان إلان دو دو إكس بلس 1. دونك فوالا بين أن الليميت دو جي دو إكس عندما تؤول إيكال بلس لانفيني هو موان لانفيني. بالنسبة للموان لانفيني قالك احسبها وفسر النتيجة بيانيا. بين أن الدالة تناقصية، جدول التغيرات إلى آخره إلى آخره. إذا هنا خذوا الوقت الكافي الله يخليكم لقراءة هذه الأسئلة بتريث بتمعن، دائما en se basant sur ce que vous avez vu en cours. Et après, bien sûr, vous allez faire recours à ma façon de vous faire comprendre ces différentes questions. Alors, دونك بالنسبة للسؤال الأول، دونك غنكتب لا بأس نكتب الدالة العام نكتبها قدامكم باش تبقى دائما نبقى تاهي قدامي باش نشوف شنو غادي نجاوبك، كيفاش غادي الطريقة اللي غنجاوبوا على الأسئلة. دونك فوالا on vous donne g de x égale e de x sur e de x plus 1 moins ln de e de x plus 1. دونك هذه الدالة فهي معرفة على r، وفي حالة لو قال لك مثلا هذا سيتي ناستيوس، دونك كان لك مثلا حدد تعريف الدالة ال بأن او دو اكس كيلكو سوا اكس فهي أكبر من صفر، وبالتالي هاد او دو اكس بلس 1 فهي أكبر من 1. دونك ما كاينش هناك أي إشكال، فهو المجال التعريف هو ديالها هو 1. إذا معليش غننتقلوا السؤال الأول. دونك بين أن الليميت دو جي دو اكس عندما تؤول اكس إلى بلس لانفيني إيكال أ موان لانفيني. دونك سي pourquoi c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x sur e de x plus 1 moins ln de e de x plus 1. إذا إلا لاحظتوا معايا لا درنا عوضنا x par plus l'infini، إذا هنا بطبيعة الحال غنلقاو واحد الشكل غير محدد، وبالتالي غادي نحاولوا نقلبوا أولا على لا ليميت بتريث الليميت ديال e de x sur e de x plus 1 عندما تؤول x إلى plus l'infini. Donc je peux même écrire hier la limite de e de t, si vous voulez même, de t sur t plus 1. C'est-à-dire j'ai posé donc t égale e de x. Alors lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Alors ça c'est déjà égal à 1. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Donc il me reste tout simplement la limite de ln de e de x plus 1. Donc quand je dis que la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini n'est autre que la limite de e de x sur e de x plus 1, c'est-à-dire qui est égal à 1, moins la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de e de x plus 1. Alors ça tend vers plus l'infini, donc ln de plus l'infini c'est plus l'infini, donc ça reste moins l'infini. Donc voilà, donc lorsqu'il s'agit d'une limite très simple, je ne me tarde pas à passer bien sûr à la deuxième question. Donc la deuxième question, il faut chercher donc la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors vous savez bien sûr que la limite de e de x sur e de x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini c'est 0, c'est simple. Donc il me reste alors la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini sera égale à la limite moins la limite de ln de e de x plus 1. Alors lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers 1, et ln de 1 c'est quoi? C'est 0. Donc c'est bien égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc la التأويل الهندسي ديال هذه الحالة هذه، في هذه الحالة غنقولوا بأن c de f. Donc je vais essayer d'écrire en français, c'est bien. Donc on va dire que c de g, si vous voulez, il admet une asymptote. Comment il est? Il est horizontal d'équation y égale à 0. ou bien نقولوا بأن المنحنى ديال الدالة يقبل مقاربا
أفقيا معادلته y إيجالاسيون. دونك فوالا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني on vous dit voilà بين أن الدالة تناقصية. إذا باش نبينو الدالة تناقصية خصنا نقلعو على لا ديريفي أو الدالة المشتقة ديالها بدون طبيعة الحال بدون أن ننسى بأن الدالة ج فهي قابلة للاشتقاق كونها مركبة من دالتين قابلتين للاشتقاق. هذه الجملة هذه دائما حاولوا تشيروا لها الله يخليكم. إذا غنحاول نكتبها نقول بأن ج étant une fonction dérivable puisqu'il est composé de deux fonctions dérivables sur R. إذا نقولوا بأن الدالة ج فهي قابلة للاشتقاق كونها مركبة من دالتين قابلة للاشتقاق وبالتالي g' de x, je vous la donne d'une façon brève. Donc vous allez appliquer votre relation de la dérivée. Donc ce sera e de x fois e de x plus 1 moins l'exponentielle de 2x sur e de x plus 1 au carré. Donc moins, si vous voulez, moins e de x sur e de x plus 1. Alors si je fais au même dénominateur, si vous voulez, donc je peux même mettre un e de x sur e de x plus 1 en facteur. Donc parce que e de x fois e de x est e de 2x moins e de seulement e de x. Donc je la fais d'une façon très directe. Donc il y a 1 sur e de x plus 1 moins 1. Donc ou bien je vais faire au même dénominateur, je trouve voilà moins e de x sur e de x plus 1 le tout au carré. Donc ça c'est toujours négatif. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Que la fonction elle est bien décroissante. Donc g est strictement décroissante sur R. C'est-à-dire que votre table de variation aura la forme suivante. Donc moins l'infini plus l'infini, voilà g' de x, voilà g de x. Alors voilà, donc plus l'infini لقيناه هو moins l'infini ولقينا 0. C'est bien ça. إذا هذا هو الجدول التغيرات. الآن غنمشيو للسؤال الثالث اللي هو استنتج إشارة g de x. إذا غادي ندير كيفاش غنديرو الإشارة؟ إذا من خلال الجدول نقدروا نقولوا من خلال الجدول التغيرات عندنا جي ديكرواسون. إذا نقولوا بأن أولا جي فهي دالة متصلة على R وتناقصية قطعا عليه. وبالتالي إلا خدينا الصورة ديال موان لانفيني بلس لانفيني يعني الصورة ديال R هي غتعطينا من خلال الجدول هي موان لانفيني 0. ما معنى هذا؟ أي أنه كلكو سوا إكس أبارتونون R لهذا لونسومبل هذا تلاحظوا بأن الصورة ديالو appartient à cela, c'est-à-dire sera strictement négatif. Donc هاد لا كونكلوزيون فهي غتكون كونكلوزيون مهمة غتحاول تستخدموها في الجزء الثاني من الموضوع. إذا بالنسبة للموضوع الثاني إذا غنحاولوا نغيروا لا كولور سي فولي. إذا بالنسبة للموضوع الثاني عندنا f عطاونا f de x égale l'exponentielle de moins x fois ln de l'exponentielle de x plus 1 فهي كذلك معرفة على r. إذا أول سؤال احسب f' de x. إذا دائما f هي قابلة للاشتقاق كونها مركبة من دالتين قابلة للاشتقاق. Donc il suffit de chercher f' de x en appliquant la relation de la dérivée. Donc ça sera moins l'exponentielle de x fois ln de l'exponentielle de x plus 1 moins e de moins x fois e de x, le tout sur e de x plus 1. Donc voilà l'exponentielle ici de x. Donc c'est-à-dire que f' sera égal à moins l'exponentielle de moins x. Donc si je fais en facteur, donc ln
de e de x plus 1 moins e de x sur e de x plus 1. C'est-à-dire, vous remarquez que f' de x n'est autre que l'exponentielle de moins x fois g de x. Donc, c'est-à-dire, le moins fois g de x. Donc, voilà la dérivée f' de x. Donc, on a dit que g de x, on a montré que g de x est strictement inférieur à 0. Ça veut dire que f', dans ce cas, sera strictement inférieur à 0, mais f est strictement décroissante. يعني أنها تناقصية قطعا على المجال R. إذن السؤال الثاني يقول بأنه voilà السؤال الثاني ديال كرون 2 بين أن المستقيمين y إيكال 1 و y إيكال 0 فهم مقاربين للأفقية للمنحنى c de f عند موال l'infini و plus l'infini على الترتيب. بمعنى آخر إذا il faut chercher la limite de f de x عندما تؤول x إلى موال l'infini اللي هي limite ديال موال l'infini de l'exponentielle de moins x ln de l'exponentielle de x plus 1. إذا إلا عوضنا x موال l'infini غنلقاو الشكل غير محدد. دونك وبالتالي خصنا نديرو واحد ترانسفورماسيون. إذا غندير ليميت ديال موال l'infini غتبقى عندنا هنا ln de e de x plus 1 لأن l'exponentielle de moins x هي 1 sur l'exponentielle de x. Alors si je pose t égale l'exponentielle de x, je sais que lorsque x tend vers moins l'infini t tend vers 0. وبالتالي هذه غتكون هي ماذا؟ هي la limite lorsque t tend vers 0 غتبقى عندي هنا ln de 1 plus t sur t. Donc vous savez bien sûr que cela c'est une formule standard de limite que vous connaissez tous dans votre cours, donc égale à 1. Alors qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? On va dire que tout simplement que c de f il admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. Toujours au voisinage de moins l'infini. Attention là, au voisinage de moins l'infini. Donc هنا غنقول بأن الدالة تقبل مقاربا أفقيا معادلته y égale à 1. إذا فيما يخص plus l'infini, donc limite de f de x عندما تؤول x إلى plus l'infini, donc ça sera limite de plus l'infini de l'exponentielle de moins x ln de l'exponentielle de x plus 1. Alors c'est quoi? Lorsque vous remplacez x par plus l'infini, ça donne 0. Ça, c'est plus l'infini. Donc, chaque غير محدد. Donc, il faut tenir un dire une transformation. On dirait ln de l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x. Alors, il faut continuer. لأن دائما كاين différentes méthodes. ولكن je vous donne la méthode la plus simple, le truc que vous devez utiliser. Donc, je vais mettre e de x en facteur. Ça me donne 1 plus l'exponentielle de moins x sur e de x, c'est-à-dire ça sera la limite lorsque tend vers plus l'infini, ln de AB et ln de A plus ln de B, étant donné que A et B sont positifs, donc c'est ln de l'exponentielle de x n'est autre que x, il me reste ln de 1 plus l'exponentielle de moins x sur x, sur l'exponentielle de x, c'est-à-dire c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur l'exponentielle de x plus la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins x ln de 1 plus l'exponentielle de moins x. Alors bien sûr, chose que vous connaissez tous, donc si je dis voilà ça lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, donc il reste ln de 1 c'est 0, et ça lorsque tend vers plus l'infini c'est 0, donc 0 fois 0 ça donne 0. Alors la limite de x sur de x n'est autre que x l'exponentielle de moins x.
Alors lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 parce que je pourrais écrire même x moins x exponentielle de moins x. Donc c'est comme si j'ai de la forme t exponentielle de t lorsque t tend vers, bien sûr, si je pose e de x, e de moins x égale à t, lorsque t tend vers moins l'infini. Alors ça, je vous donne, donc ça vous donne quoi? C'est, bien sûr, c'est 0. Donc qu'est-ce qu'on va donc dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Cela va nous permettre de dire que c de f dans ce cas, il admet une asymptote toujours horizontale d'équation y égale à 0, mais sans oublier au voisinage de plus l'infini. Alors أتمنى أن يكون هذا التبسيط لهذه الأشياء باديا ومفهوما لدى الجميع. إذن فوالا غندوزو الآن الأسئلة الأخرى. كيسيون 3. إذن أولا شكل جدول التغيرات. إذن جدول التغيرات غادي يكون على هذا الشكل التالي. إذن فوالا إذن شكل جدول التغيرات إذن غنديرو بحال هكا. فوالا donc voilà, et vous avez x, le majeur tarif ou moins l'infini plus l'infini, donc on a f' de x et on a f de x. Donc on a bien décroissant, donc on aura, voilà, donc ici on a trouvé 0, ici on a trouvé 1. Et donc voilà, et donc هذا هو السؤال ديال التغير. انشئ التمثيل المبياني. هذا رجع معكم التمثيل المبياني لان سبق درتوه هنايا. اذا نعطيكم غير بعض الامور اللي خاصكم تعرفوا كيفاش ديروا باش توجدوا هاد فوالا. اذا اول حاجه خاصك من خلال جدول التغيرات ومن خلال النهايات قلنا y égale à 1 c'est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. قلنا بأن x égale à 0, y égale à 0 c'est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Donc il suffit de chercher f de 0. Donc j'ai trouvé moi par calcul f de 0 égale à 0,7. Alors donc il suffit de tracer votre courbe comme il le faut. Donc on ne vous a pas demandé de chercher la tangente au point 0, donc vous allez tracer, on vous donne l'allure générale de votre courbe. Alors je vais passer maintenant au grand 3. Donc grand 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, on vous dit لتكون الدالة k de x est égale à f de ln de x. Bien sûr معرفة على صفر بلس l'infini. إذن أول سؤال هو بين أن f' de x بين أن k' de x égale à g ln de x sur x au carré. Alors باش نبينو هذه on va remarquer d'abord que k de x اللي هي f ln de x, c'est-à-dire on va vous montrer, ou bien je vais vous faire un rappel, lorsque vous avez une fonction gérant f de x, alors c'est quoi? C'est la dérivée de g' f de x fois f' de x. Alors on va appliquer cette relation parce qu'on a deux fonctions ici, en fonction f et en fonction ln, c'est-à-dire que k' de x n'est autre que f de ln de x, la dérivée donc c'est f' de quoi? De ln de x, voilà, que je multiplie par ln de x, sa dérivée. C'est-à-dire, il va être la f', connaissant f', on a f' est égal à l'exponentielle de moins x g de x, c'est-à-dire l'exponentielle de moins ln de x fois g de x, c'est-à-dire g de ln de x. Ensuite, multiplié par la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. نتمنى تفهموا الامر هذا غير طبقت هذه العلاقه بالضبط. Donc voilà, c'est-à-dire que vous aurez en fin de compte que k' de x c'est quoi? C'est g de ln de x sur x au carré. Voilà. إذا السؤال الثاني
إذا قلنا على جي دو إكس، إذا إشارة كابريم هي إشارة ماذا؟ هي إشارة جي دو إلين دو إكس. وحنا سبق لنا في السؤال التمهيدي الأول ديال غران 1 on a montré que quel que soit x appartenant à R, on a déjà montré que G de X elle est négatif. Alors quel que soit X appartenant à R, بالنسبة لهنا ln de X elle appartient à R. Donc quel que soit, qu'il soit positif ou négatif, donc G de ln de X sera toujours inférieur à 0. وبالتالي K' de X sera strictement négatif. D'où le tableau de variation de K' de X, voilà. Et vous avez ici K de X. Donc vous avez ici 0, ici vous avez plus l'infini. Donc on a trouvé, voilà. Donc vous aurez ici 0, 1. Donc il suffit de faire ces limites très faciles. Pourquoi? Parce que la limite de K de X lorsque tend vers plus l'infini n'est autre que la limite lorsque tend vers plus l'infini de quoi? De f de ln de X. Alors comme ln de X lorsque x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini, donc la limite de f de plus l'infini, donc c'est déjà égal à 0 d'après la question précédente. De la même manière, la limite de K de X lorsque tend vers 0 plus est égale à 1. Voilà la réponse à cette question. Donc on a un autre exercice اللي هو يتعلق ب التكامل والدالة الأصلية. Et donc voilà, je vais écrire. Donc on vous donne f de x égale à x moins 1 sur x moins 2 plus ln de x moins 1 sur x moins 2 معرفة على مجال 2 plus l'infini. إذن la première question بين بأن la fonction qui a tout x fait correspondre x moins alpha ln de x moins alpha فهي دالة أصلية للدالة ln de x moins alpha. Alors pour cela je vais poser f1 de x égale et je vais poser, c'est-à-dire ça c'est grand f de x. Donc il suffit tout simplement de montrer que f' de x égale à f1 de x. Bien sûr, sans oublier bien sûr que la fonction ici est une fonction continue, donc elle admet bien sûr une fonction primitive. Donc la dérivée de ça égale à ça. Or f' de x n'est autre que la dérivée donc de x moins alpha ln de x moins alpha. Donc on va chercher cette dérivée, donc puisqu'il s'agit d'un produit, donc la dérivée de x moins alpha c'est 1, donc il reste quoi? Il reste ln de x moins alpha plus x moins alpha fois la dérivée de ln de x moins alpha qui n'est autre que 1 sur x moins alpha, donc c'est quoi? Puis encore moins 1 لأننا عندنا نسينا واحد القضية هنا طلعنا moins 1. Je m'excuse لأننا x moins alpha n de x moins alpha moins x, c'est bien ça. donc تلاحظ بأن هذا 1 مع 1 مشات مع هذه مشات، donc بقات هي ماذا؟ هي ln de x moins alpha، donc هي f1 de x. دونك هاد الامور هذه غتساعدنا بطبيعه الحال في الوقت اللي غادي نحتاجو باش نقلبوا على التكامل. اذا غنمشيو للسؤال الموالي 2 تحقق ان x moins 1 sur x moins 2 c'est bien égal à 1 plus 1 sur x moins 2. تنظن من هذا الامر هذا c'est très facile, donc c'est pas même la peine de le faire parce que il suffit d'aller mettre au même dénominateur pour trouver cette expression. وما يهمنا الآن هو الدالة الأصلية ديال f de x. Donc je vais noter f pour ne pas se confondre avec f de x que j'ai noté ici. Donc je vais noter soit disons g de x. Donc g de x هي الدالة الأصلية ديال f, c'est-à-dire هي l'intégrale de quoi? De x moins 1 sur x moins 2 اللي هي عطاونا هاد الدالة هي هذه، donc dx plus ماذا؟ plus l'intégrale de ln de x moins 1
sur x moins 2 dx. Voilà. Donc, sachant que l'intégrale de x moins 1 sur x moins 2 dx, d'après ce que nous avons obtenu ici, donc n'est autre que l'intégrale de 1 plus 1 sur x moins 2 dx. Or, l'intégrale de 1 dx n'est autre que x, plus l'intégrale de x moins 2 qui est ln de x moins 2, sans oublier bien sûr que x est strictement supérieur à 2. C'est pour cette raison que je n'ai fait pas la valeur absolue. Donc voilà la primitive de la première fonction. Donc il me reste tout simplement chercher l'intégrale de ln de x moins 1 sur x moins 2 dx. Donc c'est-à-dire c'est l'intégrale ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, mais sans oublier bien sûr que a et b positifs, c'est comme c'est le cas. Donc c'est ln de x moins 1 dx moins ln de x moins 2 dx. Alors d'après la question précédente, l'intégrale, on sait que x moins alpha ln de x moins alpha est une primitive de ln de x moins alpha. Donc ici pour nous alpha égale à 1, alpha égale à 2. Donc il faut l'appliquer. Donc ça sera tout simplement, il y a x moins 1 ln de x moins 1 moins x moins 2 ln de x moins 2 plus une certaine constante que je peux appeler C ou le C'. Alors, finalement, f de x, donc finalement, f de x, bien g de x, vous voulez, donc ça sera égal à x plus, qu'on a trouvé premièrement, ln de x moins 2, plus, donc x moins 1, ln de x moins 1 moins x moins 2 ln de x moins 2 plus une constante c. Donc voilà la réponse à cette question. Vous voyez que c'est pas difficile, il suffit de, tout simplement d'appliquer vos relations d'intégrale. Donc voilà, je pense que j'ai terminé donc la réponse à ces différentes questions. Donc je vous conseille de bien refaire cet exercice, et si vous avez des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. تنقول لكم كذلك دائما تنقولها بالنسبه اللي بغى يتعمق في هذه دراسه الدوال ويزيد يفهم اكثر، دونك يدخل القناه عندي ويمشي ديريكتومون مع بلاي ليست. لكن هناك مجموعه من الدوال المهمه اللي تساعدكم ان شاء الله في فهم كل ما من شأنه أن يطرح في الامتحان الوطني. إذن أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.